हेलो बच्चों, एकदम मस्त लेक्चर 22 में तमारू हार्दिक स्वागत है। આપણે ગબડતી ગતિની ચર્ચા કરી, એની શરત જોઈ, વેગ માટેનું જે સૂત્ર છે એ જોયો, વિવિધ બિંદુ વિવિધ કણ માટેના વેગના સૂત્રો જોયા। હવે જોઈએ આ ગબડતી ગતિ જે છે એ जो कोई पदार्थ होय, चाहे तकती होय, चाहे रिंग होय, चाहे नळाकार होय, नक्कर नळाकार होय, आवो कोई नियमित आकारनो पदार्थ होय, ज्यारे गबड़े त्यारे एनी गति ऊर्जानी हालत केवी थाय ए आपणे प्यारे बच्चों समजवानो प्रयत्न करीए। तो कॉपी अने पेन जे छे तमारी तैयार राखजो, ज्यां जरूर पड़े त्यां टपकाई देजो અને લખજો, ટપકાઈ દેજો मतलब લખજો એમ। ओके, तो बच्चों तो गबड़ती गति पदार्थ ने आपणे सपाटी पर गबड़ावानो छे अने गबड़शे एटले एनी पाछे बे प्रकारना वेग, एक तो रेखीय वेग जेनो दरेक बिंदुनो वेग विषम थशे अने चाक गति आवी रीते सतत गोल गोल फरशे। ए चाक गतिना कारणे एनो रेखीय वेग ए थई जशे वी आर बराबर आर ओमेगा। अने आनी आपणे चर्चा ए आगळना लेक्चरमां करी चूक्या छीए। तो नवी चर्चा लईने आव्या छीए गबड़ती गति माटेनी गति ऊर्जा अने गबड़ती गति माटेनी गति ऊर्जा एनी अंदर पण बे गति ऊर्जानो सरवाळो थशे, बे गति ऊर्जानो सरवाळो थशे एटला माटे गबड़ता पदार्थनी गति ऊर्जा जेने अहींया आपणे के कहीशुं, के बराबर रेखीय गति ऊर्जा। आनु सूत्र तमने आवड़े छे। चाक गति नी गति ऊर्जा, चाक गति गति ऊर्जा सरस नाम से। के प्लस के 2K एवं नहीं 2K नहीं, हूँ कहूँ ओके के। बच्चों रेखीय गति ऊर्जा नु सूत्र 1/2 mv², 1/2 mv²। पण आ कयुं द्रव्यमान केंद्रनो वेग जे दरेक माटे समान छे प्लस चाक गति ऊर्जा 1/2 आने रिप्लेस करो, एम रिप्लेस कोनाथी थशे आई थी, वी रिप्लेस कोनाथी थशे ओमेगा²। हवे ओमेगा सीएम ना करता, ओमेगा दरेक माटे ओमेगा ए शुं रहेशे ओमेगा, ओमेगा शुं रहेशे ओमेगा, ओमेगा शुं रहेशे ओमेगा। कोईनु नाम मेगा होय तो ओ मेगा। ओके सारो। हवे आमा आपणे थोडું धाकधेम करी लईए। धाकधेम एवुं करीए के अहींया तमने ख्याल आवे छे आ शुं छे प्यारे बच्चों, जड़त्वनी चाक मात्रा। जड़त्वनी चाक मात्रानुं सूत्र शुं, कोई बिंदु माटे कोई अक्षने अनुलक्षीने जड़त्वनी चाक मात्रानुं सूत्र याद करो, I बराबर mr²। पण शुं आ दरेक पदार्थ माटे? ना 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 ना। जेम पदार्थ बदलाशे, जेम 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 अक्ष बदलाशे एम आई नु सूत्र बदलाशे। तो कयुं सूत्र अचल रहेशे? mk², ज्यां के चक्रावर्तननी त्रिज्या। याद आवे छे? धीमे धीमे याद आवे छे तो आपणे mk² लगाववुं छे। अहीं अहीं I बराबर mk²। के एटले चक्रावर्तननी त्रिज्या दरेक पदार्थ माटे पेला टेबल में जोई लेजो, ए ज पदार्थ आपणे दाखला गणवाना छे। के ने अलग अलग मूकीशुं तो आपणे एक जनरल सूत्र के, पछी के नी जग्याए r/2, के नी जग्याए r/√2, के बराबर r। जे जे पदार्थ मांगेलो हशे ए पदार्थ माटे आपणे मूकी देशुं। एक आ वस्तु थई अने अने V बराबर आर ओमेगा परथी
ઓમેગા બરાબર બોલો 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 V/R, એનો મતલબ કે VCM મૂકતા, અરે યાર આ બરાબર VCM થાય કે ના થાય? આગળ શરતમાં શું હતું? R ઓમેગા બરાબર VCM. લોને લખી દઉં, VCM લેતા ચલો આ જે આપણું સમીકરણ છે એ સમીકરણને આપણે એક મિનિટ અહીંયા લખું, પરથી ઓમેગા બરાબર VCM/R લેતા, એટલે એક સરસ મજાની આપણને અહીંયાથી એક જગ્યા ઉપલબ્ધ થશે જેનો આપણે સદુપયોગ કરીશું. ચલો કુલ ગતિ ઉર્જા શું થાય? કે બરાબર, આને તો એમને એમ રાખો, આપણે રેખીય ગતિમાં વાત કરવી છે એટલા માટે આના રેખીય પદ, આ બધા રેખીય પદ કહેવાય. પડી ખબર? આ બધા ચાક ગતિના પદ કહેવાય. હવે તો તમે માહિર થઈ ગયા હશો, હવે તો તમને ખબર પડતી હશે m². જો અહીંયા એમ તમે લીધેલો છે તો અહીંયા પણ તમે બિંદાસ બંને એમ સરખા રાખજો, એટલે તમને એમ ના થાય, કારણ કે પદાર્થ એક જ છે. ઓકે, આ જરા તમે સુધારી લેજો. તો અહીંયા પણ હું સુધારી લઉં, m² ઇન્ટુ ઓમેગાની જગ્યાએ સ્ક્વેર છે, V² VCM²/R². જુઓ કંઈ મળે છે તમને, સાદુરૂપ આપવાનું છે. હવે તો આપણા માટે સાદુરૂપ આપવું છે. કંઈ કોમન નીકળે છે તો કે હા 1/2 એક કોમન નીકળશે, સરસ મજાનું 1/2 કોમન નીકળ્યું, પ્લસ છે અહીંયા m અને m કોમન નીકળશે, વેરી ગુડ. VCM² કોમન નીકળશે, એ પણ હું કોમન કાઢું તો અહીંયા તો કશું વધ્યું નહીં, એટલે આવી જશે 1, પ્લસ અહીંયા શું આવશે? K² અને આટલે આવશે R², જ્યાં R શું છે? ત્રિજ્યા, K²/R². ઓકે, હવે અહીંયા ફરીથી આ જે પદાર્થ છે એના માટેની ત્રિજ્યા ધારો કે કેપિટલ R, બુક પ્રમાણે હું લેવાનો પ્રયત્ન કરું છું. સમીકરણ તો આવી ગયું છે, તો બની જશે R², એમાં બહુ ચિંતા નથી, અને બની જશે R². તો આ સૂત્ર તમારે બચ્ચો યાદ રાખવાનું છે, જે ગબડતી ગતિ માટેનું કોઈ પણ પદાર્થ માટેનું ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે. ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે, આ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે. આમાં તકતી હોય અથવા રિંગ હોય તો K બરાબર R, તકતી હોય તો K/√R, એ તમે કિંમત મૂકી અને આ ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર તમે મેળવી શકો છો. બરાબર છે? તો આવું એક સરસ મજાનું સૂત્ર. હવે આની ઉપરથી પરીક્ષામાં V શોધવાનું કે તો તમને K બધું આપેલું હશે. યાદ એટલું રાખવાનું કે આ કેપિટલ જે K છે આને તમે કેપિટલ K કરવાનો છે, આ ગતિ ઉર્જા, આ કેપિટલ K ની ગતિ ઉર્જા છે, અને આ ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા છે જેને આપણે સ્મોલ કહીશું, એ આપણી પાસે ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા છે. એટલે બંને K તમે ભેગા કરતા નહીં. તો આ આપણી સરસ મજાની ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર. ઓકે, હવે આની અંદર શબ્દો આવે છે એ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આની નોટ મૂકીશ, જે લખેલું હશે, મતલબ આની થિયરી, એ તમે એમ જોઈ અને શબ્દો સેટ કરજો કે કોઈ એક પદાર્થ છે જેની ત્રિજ્યા R છે, જે આ વેગથી ગતિ કરે છે, આવી બધી ચર્ચા છે. પણ મહત્ત્વનું છે એનું આ સૂત્ર મેળવવાનું, અને આ સૂત્ર આપણે આટલું મેળવ્યું. V આની અંદરથી લેવો હોય તો V પણ આવી રીતે શોધી શકાય. તો આ તમે લખી લેજો. બરાબર છે? ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર. હવે આપણે જોવું છે આગળ ઉદાહરણ 7.16. ઉદાહરણ 7.16 તો તમે વાંચો અને તમે જુઓ, હું અહીંયા ગણાવું છું. જોઈએ ઉદાહરણ, ચોપડી તમે કાઢજો. ઉદાહરણ 7.16 આ રહ્યું તમારી ચોપડીમાં.
ત્રણ પદાર્થો જોયું, ત્રણ પદાર્થો રિંગ, ઘન નળાકાર એટલે કે નક્કર નળાકાર અને ગોળો. આ ત્રણે કેવી રીતે ગબડે તમને ખબર છે. હવે એની સમતલને લંબ અક્ષને અનુલક્ષીને જ ગબડવાના છે. આ સંપૂર્ણ અમુક વસ્તુ બેઝિક છે ને ફિઝિક્સવાળા આ જ તમને કહેવા માગે છે કે તમે ખરેખર આ સમજાશો કે નહીં. આ અક્ષને અનુલક્ષીને ગબડશે, કંઈ એના વ્યાસને અનુલક્ષીને કંઈ આવી રીતે નહીં ગબડે. એટલે આ જડત્વની ચાક માત્રા નહીં આવે, એના કેન્દ્રને અનુલક્ષીને જ જડત્વની ચાક માત્રા આવશે. હવે રિંગ માટેની જડત્વની ચાક માત્રા ત્રણે ત્રણ જડત્વની ચાક માત્રાઓ તમે આ તરફથી યાદ રાખી લો તો ખ્યાલ આવશે. ઓકે, તો રિંગ, નક્કર નળાકાર અને ગોળો એક ઢળતા પાટિયા પર સરક્યા વગર નીચે તરફ ગબડે છે. ઓકે, તેઓ સ્થિર અવસ્થામાંથી ગતિ શરૂ કરે, શરૂઆતમાં સ્થિર છે. બધા જ પદાર્થોની ત્રિજ્યાઓ સમાન છે. કયો પદાર્થ મહત્તમ વેગ સાથે જમીન પર પહોંચશે? બચ્ચો, ત્રણ આવા અલગ અલગ ઢાળ, ત્રણેય માટે ઢાળ માટેનું મૂલ્ય સમાન. ત્રણેય પદાર્થો મૂકેલા છે, રિંગ, આવો નળાકાર અને ગોળો, અને ત્રણેયને ગબડાવવામાં આવે છે. ત્રણેયને ગબડાવવામાં આવતા કોણ નીચે ઝડપી વધારે પહોંચે છે? રિંગ, નક્કર નળાકાર કે ગોળો? એ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. તો બસ આપણે આની આકૃતિ દોરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ખરેખર આપણને શું કહેવા માગે છે, શું કહેવા માગે છે પ્યારે બચ્ચો. તો અહીંયા સરસ મજાનો હું એક ઢાળ દોરું જે આ સમક્ષિતિજ સાથે થીટાનો ખૂણો બનાવે છે. આ ત્રણેય પદાર્થોને વારાફરતી ગબડાવવાના છે. હું અહીંયા એક જ પદાર્થ દોરું છું, ગોળાકાર. ત્રણેય આકાર તો 2 ડાયમેન્શનમાં તો આવા જ દેખાશે. અહીંયા જે ઢાળની ઊંચાઈ છે એ h છે, બરાબર છે. અને આવી રીતે સરસ મજાનો બચ્ચો કઈ બાજુ ગબડશે? આ દિશામાં ગબડશે. તો ગબડાવવાનો તો છે જ. અને એની સૌથી ઝડપી કોણ ગબડે તો એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો સૌથી ઝડપી કેવી રીતે ખબર પડે? તો એનો વેગ તમે માપી લો, એ સૌથી ઝડપી ખબર પડે. તો આનું સૂત્ર તો આપણી પાસે એક જ છે, ગતિ ઉર્જાવાળું. તો જોઈએ, આ પદાર્થ કેનું મૂલ્ય જે અલગ અલગ છે એ પછી મૂકશું. હાલ ફક્ત એનું બેઝિક સૂત્ર મૂકી દો કે આ પદાર્થ માટે, કારણ કે આપણી પાસે સૂત્ર તો એક જ છે ને, ગતિ ઉર્જા કે બરાબર, બોલો આગળનું સૂત્ર મેળવ્યું, 1/2 m VCM સ્ક્વેર 1 + k સ્ક્વેર અપોન r સ્ક્વેર. પણ તમે વિચાર્યું કે આ ગતિ ઉર્જા આને મળશે કેવી રીતે? આ પદાર્થ ગબડતો 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 અહીંયા આવશે તો આની પાસે ઉર્જા ક્યાંથી આવી? તમે ચાલો છો, તમારી પાસે ઉર્જા ક્યાંથી આવે છે? ખોરાકમાંથી. તો આ પદાર્થ પાસે ઉર્જા ક્યાંથી આવી? ઊંચાઈના કારણે, પોતાની સ્થિતિના કારણે. તો આ સ્થિતિના કારણે કઈ ઉર્જા મળશે? સ્થિતિ ઉર્જા. પણ આ ગતિ ઉર્જા એ સ્થિતિ ઉર્જાના કારણે મળે છે. એટલે કે માટે કે બરાબર mgh. સ્થિતિ ઉર્જા તો તમે શીખીને આવ્યા છો, કે બરાબર mgh લેતા. આટલી ઊંચાઈના કારણે એની પાસે ઉર્જા સંગ્રહિત થઈ. તમે આને જેવું મૂકી દેશો પદાર્થ, રિંગ હોય કે પછી એ પદાર્થ નળાકાર હોય કે ગોળો, એને મૂકી દેશો એટલે પદાર્થ ધીમે 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 કે અથવા પોતાની ગતિ પ્રમાણે આવશે. અને આપણે શોધવાનું શું છે? કયો પદાર્થ ઝડપી આવે છે ત્રણમાંથી. તો ઉપરનું સમીકરણ શું બની જાય? mgh બરાબર 1/2 m VCM સ્ક્વેર 1 + k સ્ક્વેર અપોન r સ્ક્વેર. બરાબર છે?
એમ અને એમ ઉડી જશે. ઝડપ આપણે શોધવાની છે, માટે ઝડપનું સમીકરણ કે સૂત્ર આની મદદથી શું થશે તો 2 આ બાજુ થાય એટલે 2GH. આ પણ તમારા માટે એક ઝડપનું સૂત્ર. આ એકચ્યુઅલી થિયરીમાં આ સૂત્ર આવે છે, પણ આપણે દાખલા મેળવ્યું. તમે દરેક થિયરી માટે આ યાદ રાખજો. 2 અહીંયા થાય 2GH અને નીચે આ છેદમાં આવી જશે 1+k² આ આપણી પાસે એક સૂત્ર પણ મળી ગયું અને દાખલો ગણવા માટેની આગળની રીત પણ મળી ગઈ. આ આવશે સમીકરણ 1. આ સૂત્ર તમે યાદ રાખી લેજો. આ શું રેખીય વેગ, કયો વેગ? જે આપણી પાસે રેખીય સ્થાનાંતર જે વેગ હતો, સ્થાનાંતરીય વેગ, એ સ્થાનાંતરીય વેગ વિષમ માટેનું આપણને સમીકરણ મળી ગયું. અને આપણે જરૂર એની છે, આપણે જરૂર રેખીય વેગની છે કે ભાઈ કોણ ઝડપી જાય છે. આવી રીતે ગબડાવો છો તો કોણ ઝડપી જાય છે એ આપણે રેખીય વેગની તો ચર્ચા કરવાની છે. તો હવે 3 પદાર્થ માટે અલગ અલગ કેની કિંમત મૂકી દઈએ અને કેની કિંમત મૂકી દઈએ તો આપણને શું મળે છે એ જવાબ આપણે નોંધી લઈએ. તો આ સમીકરણ તમે લઈ લીધું. ઓકે, સારું. હવે હું પૂછી નાખું છું, કારણ કે મારે આગળ ત્રણેય માટેનો દાખલો ગણવો છે. તો તમે આ લખી લેજો 1 2 3 4 5. આ સમીકરણ મેળવ્યું. હવે રિંગ માટે કે બરાબર અરે ક્યાંથી આવ્યું તો રિંગ માટે જુઓ I બરાબર mr². સૂત્ર આ તો છે જ mk². આ બંનેને સરખામણી કરી દો એટલે તમને k મળી જશે. તો રિંગ માટે k બરાબર r. હવે k બરાબર r મૂકીએ તો શું મળે છે આપણને એ જોઈ લઈએ. ઓકે, વિષમ લખું તો એનું વર્ગમૂળ થઈ જશે. એટલે જે ત્રણે જવાબ વર્ગમૂળમાં લાવો, વર્ગ રાખીને આપણે વિષમ છે એટલે એનો વર્ગ કાઢી નાખીશું. તો 2GH 1 + k ની જગ્યાએ શું r, તો k² ની જગ્યાએ r². તો આ શું થઈ જશે? કટ થઈ જાય. r² કટ થઈ જાય એટલે 1 વધે, એટલે 1 + 1 શું થઈ જાય? 2. વિષમ બરાબર વર્ગમૂળમાં 2GH ભાગ્યા 2. ખબર પડી ને? આ ઉડી જાય એટલે 1 + 1 એટલે, અને આ થઈ જશે માટે GH. આ વિષમ પણ કોના માટે? રિંગ માટે. એટલે અહીંયા શું લખવું જોઈએ? રિંગ. આટલે શું લખવું જોઈએ? રિંગ. અને આ કોના માટે? રિંગ માટે. આ આપણને રિંગ માટે મળ્યું. પછી જોઈ લેશું કયું મૂલ્ય વધારે છે, કયું ઓછું છે. ચલો, બીજું છે નક્કર નળાકાર. આ એક હતું. હવે આવશે નક્કર નળાકાર. હવે નક્કર નળાકાર માટે શું હતું યાદ કરો. નક્કર નળાકાર માટે શું હતું? નક્કર નળાકાર માટે mr²/2 I બરાબર. તો નક્કર નળાકાર માટે k બરાબર r². k² બરાબર આવશે ને? k² બરાબર r²/2. તો વળી હવે એ જ સમીકરણ 1 પરથી, આ સમીકરણ 1 હતું. ઓકે, સમીકરણ 1 પરથી ફક્ત k બદલવાનું છે. હવે આને વર્ગમૂળ કરી નાખીએ તો ઉપર 2GH 1 + k² ની જગ્યાએ r²/2 અને નીચે r² તો હતું જ. આ સિમ્પલ ગણિત છે. અરે યાર, નીચે r² તો છે, k² ની જગ્યાએ r²/2 મૂકી દીધું એટલે 2 અહીંયા છેદમાં આવશે. આ વળી પાછું ઉડી જશે. હવે આનું ગણિત 2GH આટલે શું બંધાય? 1/2 એટલે આ થઈ જશે 2. 2 + 1 એટલે કે 3/2. પડી ખબર? 2 + 1/2.
તો હવે આ બની જાય આગળ આપણી પાસે 2 અહીંયા જાય એટલે કે 4GH/3 એટલે 4/3GH. તો VCM પણ કોના માટેનું? આ VCM કયું? નક્કર નળાકાર. તો અહીંયા લખી દેવાનું નક્કર નળાકાર માટે VCM. અમુક અહીંયા ઇંગ્લિશ શબ્દો પણ વપરાતા હોય. નક્કર નળાકાર સંકેત પણ લખાય, એ પણ ચાલે. 4GH/3. પછી સરખામણી કરીશું કે કયું સમીકરણ કે કયું મૂલ્ય મોટું છે. અને 2 અને આપણે 3 નામ આપીએ, લખી લો. પછી આપણે ગોળા માટે જોઈએ. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ જાતે પણ આને ગણી લેતા હોય છે. ગણિત છે એટલા માટે આની બીજી કોઈ બહુ ચિંતા નથી. ઓકે, લખી લો. હું આ બાજુનું આ જે છે એ પૂછી નાખું છું. ઓકે, ક્લિયર? 1 2 3 4 5. હવે ત્રીજો કયો પદાર્થ? નક્કર ગોળો. નંબર 3. નક્કર ગોળા માટે યાદ ના રદ કરાય નહીં. I બરાબર 2/5mr² તો યાદ છે જ. એક છે I બરાબર mk², એટલે mm તો ઉડી જાય. આની સરખામણી કરો 2/5r², એ આપણું k² બની જશે. તો k² બરાબર 2/5r². સમીકરણ 1 માં મૂકવાનું છે. સમીકરણ 1 ને આપણે વર્ગમૂળના પદમાં લખીએ. સમીકરણ 1 પરથી VCM કયો? ગોળો. ગોળો જે છે એ નક્કર, આપણે નક્કરના કેસમાં જ લેવાનું છે એટલે એ ગોળો. વર્ગમૂળમાં 2GH 1 + k² ની જગ્યાએ 2/5r² અને નીચે r² તો સૂત્રમાં હતું જ, જોઈ લેજો. તો આપણી પાસે બની જશે 2GH. આ તો ઉડી જાય, અહીંયા થઈ જશે 5. 5 ને 2 7, તો 7/5. અને એટલા માટે VCM ગોળો એ 2GH, સોરી, અને આપણે 5/છેદમાં ઉપર જાય એટલે 10GH/5. આ સમીકરણ આપણને મળ્યું 4, જે ગોળા માટે મળ્યું. હવે સરખામણી કરવાની છે. હવે સમીકરણ 2, 3 અને 4 ની સરખામણી કરતા સમીકરણ 2, 3, 4 ની સરખામણી કરીએ તો દરેકની સરખામણી કરતા જોઈએ આપણને શું મળે છે. આ બાજુવાળું તમે જે છે એ લખી દો, એટલે હું પૂછી નાખું. ઝડપથી પેલી બાજુવાળું લખી દો. ઓકે, લખ્યો? 3 સમીકરણ લખશું ત્યારે આપણને અંદાજ આવશે. તો પહેલું જે રિંગ માટે હતું એ શું હતું? GH હતું. GH. હવે અહીંયા સરખામણી કરું તો જેમ લખું, કારણ કે ખ્યાલ નથી કોણ મોટું છે. ઓકે, આપણે છેલ્લેનો ગુણોત્તર લઈશું તો ખબર પડશે. આ 4/3, આ ખબર પડે હું શું લખું? આ રિંગ માટે છે, આ નળાકાર માટે છે, અને આ છેલ્લે જે મેળવ્યું એ 10GH/7, સોરી, અહીંયા 7 આવશે. તો હવે આને મોટું કોણ? હવે દરેક વિદ્યાર્થીઓ આને અલગ અલગ રીતે પોતાની રીતે એ ગણતા હોય છે. કેવી રીતે ગણવું જેને હજી ખબર નથી પડતી એ તમે જોઈ લો. આ કેટલા GH? આ GH કેટલા? 1 GH ને. એનો મતલબ કે આને GH ને આપણે એમને રહેવા દઈએ તો 1 ને લખીએ સહગુણક, નહીં કહેતા કે સહગુણક લખીએ. તો GH અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે, અને આટલે પણ છે. તો આપણે GH નથી લખવું,
खाली सरलता खातर संख्या लखीए। आ जीएच केटला कशुं नथी एटले एक जीएच त्यां ओके। आ जीएच पण केटला 4/3। हवे बच्चों तमे 4/3 करो, तमे 4/3 करो एटले अहींया शुं आवशे? तमे आवो भागाकार करी शको। मतलब आजे आवे ए 1 करता मोटुं थयुं 1.3 थयुं। चलो 1.3 हूँ लखूं। 1 करता तो मोटुं थयुं। अहींया तमने कंईक तो जवाब मळ्यो 3 तरी ओके। एक आ वस्तु थयुं। चलो अहींया 10/7 10/7 नो भागाकार करी जोईए। 10/7 ए आपणे करी जोईए ओके। तो जो आ भागाकार अहींया शुं थशे? 7 चौक 28। आ जो 1.4। हवे जीएच लगाओ। जीएच 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 वर्गमूળ करो। पण मोटू कोण? मोटू तो शुं आपणुं मूल्य शुं जोवे छे? मोटू आ એટલા માટે આમ, આ નાનાથી મોટું આ। તો આ શું હતું? રિંગ। આ શું છે? નક્કર નળાકાર। આ શું છે? ગોળો। તો હવે આના ઉપરથી કહી શકો આ મૂલ્યો જે છે એ શેના છે? વિષમ રેખીય વેગના મૂલ્યો છે। તો સૌથી ઝડપી કોણ હવે? તો કે ગોળો। સૌથી ધીમે કોણ? તો કે રિંગ। અને વચ્ચેનું મૂલ્ય એ આવશે નક્કર નળાકાર। તો આવી રીતે જ્યારે આનો ઓપ્શન હશે, આનો ઓપ્શન શું હશે? વિષમ રિંગ ગ્રેટર દેન વિષમ નક્કર નળાકાર ગ્રેટર દેન વિષમ ગોળો। આવી રીતે 4 ઓપ્શન સેટ કરેલા હશે। જો મૂલ્ય ના હોય તો તમારે આવી રીતે સેટ કરવાનું છે, જેમ આપણે આગળના દાખલામાં, જેમ આગળ આના લેક્ચરમાં આપણે જેમ કર્યું તો વેગ માટેનો એમ। बाकी मूल्य हो तो मूल्य मूकी दो। जीनु मूल्य 9.8 के 10 मूकी दो। ऊंचाई आपेली हशे तो पण तमने अहींया ख्याल आवी जशे। पण आ जे आपणी पासे हतुं ए गति ऊर्जानी आपणे चर्चा करी। जबरदस्त गति ऊर्जानी आपणे चर्चा करी। तो आवी रीते अहींया नीचे तमारे लखवानुं छे के गोळो सौथी वधारे झड़पमां हशे। एटले शब्दोमां लखवानुं मैं तमारा पर छोड़ी दीधुं छे। तमे लखजो तमारा माटे। नीचे चोपड़ीमां पण लखेलुं छे के आ मूल्य परथी स्पष्ट है कि गोळो नो जे झड़प है द्रव्यमान केंद्रनी झड़प एटले के विषम आपणे शोध्यो ने रेखीय वेग ए सौथी वधारे छे अने रिंग माटेनी जे झड़प छे ए आ त्रणेयमां ओછી छे। आ वात थई आपणे सरक्या वगर गबड़ता पदार्थोनी। वच्चे वच्चे डिस्टर्बन्स आवे एटले विडियो कट करवा पड़े छे, एटले जरा स्क्रीन पेलामां डार्क करवी रही गई थी ओके। आपणे चाक गतिनो थियरिटिकल पार्ट पूरो कर्यो। चाक गति आपणे पूरुं कर्युं, खुशी। हवे आपणे स्वाध्यायना दाखला गणवाना छे अथवा जे कंई बाकी रही गया छे दाखलाओ ए आपणे गणवाना छे। स्वाध्यायना दाखलाओमां आ गबड़ती गति ने लगता दाखलाओ अपनी पास है। स्वाध्याय में 3 दाखलाओ है। शुरुआत में आपणे ये दाखला गणीशुं अने पछी बाकीना जे समांतर मतलब जे संतुलन वाला जे दाखला है ये गणीशुं। सदिशो वाला दाखला है आपणे ये गणीशुं अने पछी आपणुं प्रकरण संपूर्ण पूरुं करीशुं। तो तमे जुओ चोपड़ी में स्वाध्यायनो दाखलो, दाखला नंबर 7.18। तो स्वाध्याय में 7.18 जेनु पेज नंबर से 179। तो स्वाध्यायनो दाखलो 7.18 आ रह्यो तमारी चोपड़ी में। तमारे वाँचवानो छे। विडियो पॉज करीने वाँचो अने पछी मारी साथे साथे समझवानो प्रयत्न करो। जो आवड़े तो जाते तमे गणी शको छो। कोई बीजो कोई सूत्र होय तो ये पण तमे जाते मूकी शको छो। 7.18 एक घन गोळो एक ज ऊंचाईना अलग अलग नमन कोण धरावता बे ढळता समतल परथी गबड़े छे ओके। गोळो छे ए पण खबर पड़ी। शुं ते दरेक किस्सामां समान झड़पथी नीचे पहोंचे? आपणे पूछ्युं छे कि एक ढाळ ने बीजो ढाळ जे छे अलग अलग छे तो बंनेनो वेग समान हशे, हाँ के ना? बीजो प्रश्न,
શું એક સમતલ કરતાં બીજા સમતલ પર વધુ સમય લેશે? ચેક કરવું પડશે. ત્રીજું, જો એમ હોય તો કયા સમતલ પર સમય વધારે લેશે, કેમ અને શા માટે? જોઈએ ધીમે ધીમે એઝ પર અવર નોલેજ ચેક કરવું પડે. આપણે આપણી પાસે સરસ મજાનો એક ઢાળ જેને આપણે θ1 કહીએ અને એક બીજો ઢાળ જેને આપણે θ2 કહીએ. ખબર પડે એવી છે ચોખ્ખે ચોખ્ખી કે બંને ખૂણા અલગ અલગ છે. મજાની વાત એ છે કે બંને ઢાળ માટે ઊંચાઈ સમાન છે અને આ બંનેને ગબડાવવાના છે. તમારા નોલેજ પરથી તમે મને કહો કે કોની ઝડપ વધારે હશે અને કોની ઝડપ ઓછી હશે. આ તમે રાઈડ ઉપર તમે પોતે અનુભવ, ઘોડાની જગ્યાએ તમે હોય ને તો ક્યાંય આપણે વોટર પાર્કમાં ગયા હોય ને ત્યાં પછી એનો ઢાળ અલગ અલગ હોય એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. વિચારો કોની ઝડપ વધારે હોય. પહેલી તો સમાન ઝડપ હશે કે નહીં હોય? બચ્ચો, જવાબ નંબર 1 બંને ઘોડા માટે. ઘોડો આમ તો એક એકચ્યુઅલી ઘોડો એક જ છે, પાછો ઢાળ અલગ અલગ છે એટલે મેં 2 દોર્યા છે. ઘોડો અલગ અલગ જ છે. આને આપણે શું નામ આપીશું? આને 1 નામ આપીએ, આને 2 નામ આપીએ. આ ઢાળ વધારે કહેવાય, આ ઢાળ ઓછો કહેવાય. 10નું મૂલ્ય અહીંયા વધારે મળે, અહીંયા ઓછું મળે. ઘોડા 2 નથી, સાંભળજો, ઘોડો એક જ છે પણ આપણે પરિસ્થિતિ અલગ અલગ છે એટલા માટે મેં અહીંયા અલગ અલગ દોર્યું છે. ઓકે બચ્ચો, મારું એવું માનવું છે કે બંને બંને ઢાળ માટે ઝડપ સમાન હોય. કેવી રીતે? ચલો સૂત્ર લખો. VCM નું સૂત્ર લખો. VCM નું સૂત્ર બોલો. ચલો હેડો બોલો. 2GH 1 + k²/r². બચ્ચો, ફિઝિક્સમાં તમારી જાણ ખાતર હું કહું કે જમણી બાજુની ભૌતિક રાશિ બદલાય તો આ બદલાય. મને એટલું કોને, આ ભૌતિક રાશિ બંને કેસ માટે બદલાય છે. શું બંને કેસ માટે 2 નું મૂલ્ય શું રહે છે? 2. બંને કેસ માટે આ અને આ માટે g નું મૂલ્ય 9.8. બંને કેસ માટે ઊંચાઈ સમાન. બંને કેસ માટે કે તો એ તો બંને ઘોડા છે. હા, રિંગ અને ઘોડો કીધું હોય તો બદલાઈ જાય. તો આ જો અચળ રહે તો પછી આ બદલાય? ના બદલાય. બંને ઢાળ માટે એની જે શું પૂછ્યું છે, જે ઝડપ છે, બંને ઢાળ માટે ઝડપ, વેગનું મૂલ્ય એ પોતે ઝડપ એટલે કે ઝડપ સમાન રહે. આ મૂલ્ય અલગ ક્યારે આવે? જો એના કેસમાં θ હોય ત્યારે. કારણ કે બદલાય છે શું? θ. અહીંયા ક્યાંય θ છે? ના, તો બદલાશે નહીં. તો હવે સર અમને તો એવું લાગે છે અમે પેલી લપસણી ખાતા હોઈએ એની અંદર તો યસ, તમને સાચું લાગે છે. કેમ? તો હવે જુઓ, હવે બીજા પ્રશ્નનો જવાબ. એ શું એક સમતલ કરતાં બીજા સમતલ પર વધુ સમય લેશે? તો કે હા. બીજા સમતલ 2 માં સમતલ 1 કરતાં વધારે સમય લેશે. સર શું કહેવા તમે માગો છો? અહીંયા ઝડપ સમાન છે તો પછી સમય કેવી રીતે વધારે લે? સમજાવો પ્યારે બચ્ચો. બોલો, અહીંયા મને એક ખાલી સૂત્ર આપો. અહીં આપણે એક લોજિક લગાવીએ છીએ કે ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. માટે આ તો બની જશે અચળ બરાબર d/t. માટે d બરાબર અચળ × t. માટે d ચલે છે t.
કઈ અંદાજ આવે છે? કઈ અંદાજ આવે છે? બીજા સમતલમાં સમય વધારે લે છે. કેમ? જો સમય વધુ તો અંતર વધુ. હવે તમે મને એટલું કહો કે કયા ઢાળનું જે છે અંતર એ વધારે છે અને કયાનું ઓછું છે? હા સર, અહીંયા સમતલમાં જે અંતર આ વધુ છે, આ અંતર તમે જુઓ પ્યારે બચ્ચો વધારે છે, અને અહીંયા જુઓ અંતર ઓછું છે. ઝડપ તો બંનેમાં સમાન છે, પણ અંતર વધુ એટલે સમય વધુ, અંતર ઓછો એટલે સમય ઓછો. એકચ્યુઅલી આ સૂત્ર ના વાપરી શકાય, કારણ કે આ તો અચળ વેગનું છે, પણ આપણા કેસમાં અચળ વેગ છે એટલે ન કે ગબડવા માટે કે આ કોઈ પણ હોય મુક્ત પતન તો એ અચળ પ્રવેગ હોય, પણ આપણે વેગ જ અચળ લીધો છે તો વાપરી શકાય. એટલે આ કેસમાં સાચું છે, ચિંતા ના કરો. અહીંયા લખવું પડે એટલે કે અંતર વધુ તો સમય પણ વધુ. અને ત્રીજું એવું પૂછ્યું છે, જો એમ હોય તો કયા સમતલ પર? એ આપણે જવાબ અહીંયા આપી દીધો, બીજા સમતલ પર. સમતલ 2 પર વધારે સમય લાગે. એકચ્યુઅલી અહીંયા બીમાં ખાલી આ જ લખવાનું હતું, સીમાં આ આખું લખવાનું હતું, પણ કોઈ વાંધો નહીં, લખી નાખ્યું છે એટલે કોઈ ચિંતા નથી. આમાં બીજું કોઈ ચિંતાજનક હોતું નથી બચ્ચો. આ જે છે એ આપણો જવાબ. એટલે યાદ રાખજો, ઝડપ જે છે એ તો સમાન રહેશે, કારણ કે એ થીટા પર આધારિત નથી, પણ આ અંતર માપો અને આ અંતર માપો. ઓબ્વિયસલી આ અંતર વધારે એટલે સમય પણ વધારે. જવા માટેનું અંતર વધારે હોય તો સમય વધારે જ લે. તમે તમારા ઘરે જવું છે, લાંબા રસ્તે જાઓ તો અંતર વધારે હોય, ભલે ઝડપ સમાન હોય. તમે 2 મિત્રો છો, એક સોસાયટીમાં જવું છે, અલગ અલગ રસ્તા છે, બંનેને નક્કી કરવાનું કે ભાઈ ઝડપ 60ની રાખવાની છે, અને બંને પ્રમાણિક છે, 60ની ઝડપ રાખે છે. કોઈ મતલબ ઝડપ વધારતું નથી, પણ કોણ ઝડપી વહેલા પહોંચશે ઘરે? પહેલાં કોણ પહોંચશે? તો કે ટૂંકા રસ્તાવાળો. કેમ? કારણ કે અંતર ટૂંકું છે તો સમય ઓછો લાગે. ઓકે, તો આવી વાત આપણે અહીંયા છે.